Hello, good morning. So this is the third video on planetary motion. So in the last two videos we discussed about how the planets moves around the sun. So we found that the planets are moving around the sun in elliptical orbits, and we got the general expression for the motion as r equal to r0 divided by 1 minus epsilon into cos theta. So let us have some more discussion on this elliptical orbits. We know r equal to r0 divided by 1 minus epsilon into cos theta, and here for elliptical orbits, epsilon, the value of epsilon is such that 0 less than epsilon less than 1 and energy E less than 0. So this is the condition for elliptical orbits. Now in this case, in this expression, suppose we take theta is equal to 0 and theta is equal to 0. What about cos theta? Cos theta is equal to 1. So this expression becomes r is equal to r0 divided by 1 minus epsilon. Cos theta is, when theta is equal to 0, cos theta is 1. So 1 r0 divided by 1 minus. So the denominator is now taking a minimum value. The denominator is minimum. So r will be some maximum. So we can take this as r maximum. So maximum value of r happens when theta is equal to 0, and that maximum value is r0 divided by 1 minus epsilon. Let us consider what is the value of r when theta is equal to pi. When theta is equal to pi, cos theta is equal to minus 1. Cos theta is equal to minus 1 means r is equal to r0 divided by 1 minus epsilon into minus 1. My epsilon into minus 1 is minus epsilon, so 1 plus epsilon. So this will be 1 plus epsilon. So the denominator is high in this case, so r will be some minimum value. For cos theta maximum value എന്ന് പറയുന്നത് 1 ഉം minimum value എന്ന് പറയുന്നത് -1 ഉം ആണെങ്കിൽ r ന്റെ വാല്യൂ ഇതിനും ഇടയിലായിരിക്കും r ന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. R will vary between a maximum and minimum. Maximum value of r is r0 divided by 1 minus epsilon, and minimum value of r is r0 divided by 1 plus epsilon. നോക്കാം, നമുക്ക് ഒരു എലിപ്സിന്റെ ചിത്രം വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് we can have some more idea. Say this is an ellipse. Sun എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിലായിരിക്കും. Okay. സണ്ണിൽ നിന്ന് പ്ലാനറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, this distance is r maximum, and സണ്ണിൽ നിന്ന് പ്ലാനറ്റിലേക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്, that is r minimum. This is r maximum. ഇപ്പോൾ എലിപ്സിന്റെ ഈ ആക്സിസ്, that is known as the major axis of the ellipse. ഈ മേജർ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? r maximum plus r minimum. ഇതിന്റെ രണ്ടിനെയും കൂടി സം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും മേജർ ആക്സിസിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. So length of the major axis of the ellipse can be written as equal to a is equal to r maximum plus r minimum. Length of the major axis of the ellipse can be written like this: r maximum plus r minimum. But we know r maximum is equal to r0 divided by 1 minus epsilon, r minimum is equal to r0 divided by 1 plus epsilon. So we can substitute here. So that is a is equal to length of the semi-major axis, sorry, not semi-major axis, major axis of the ellipse is equal to 1 by, sorry, r0 is common for both, so we can take r0 outside, r0 into 1 by 1 minus epsilon divided by 1 by 1 plus epsilon. Add here, you will get a equal to 1 plus epsilon plus 1 minus epsilon. Epsilon cancel out, it's 2 value. So that is 2 r0 divided by 1 plus epsilon into 1 minus epsilon. So a plus b into a minus b.
a squared minus b squared എന്നുള്ള ഫോമിൽ, that is 1 minus epsilon squared. So the length of the major axis of the elliptical path is obtained as a is equal to 2r0 divided by 1 minus epsilon squared. But we know that r0 is equal to L squared by mu c and epsilon is equal to root of 1 plus 2e L squared by mu c squared. You can substitute here. Substitute ചെയ്യുന്നത് എന്താ? You will get this is equal to r0, that is 2 into L squared by mu c all divided by 1 minus epsilon square. Epsilon square is 1 plus 2e L squared by mu c squared. Root ഒഴിവാക്കാം. അപ്പോൾ 1 minus 1 വരുമ്പോൾ അത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. സോ ബാക്കി നമുക്ക് എഴുതുന്നത് 2e L squared by mu c squared. ഇതില് ഈ 2 ഈ 2 ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. L squared ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. 1 by mu ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. ഇവിടെയുള്ള 1 by c 1 by c squared ഉണ്ട്. ഒരു c ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. സോ ന്യൂമറേറ്ററിൽ 1 by minus e by c എന്ന് കിട്ടും. c will come to the numerator. So you will get the length of the major axis equal to c divided by minus e. അപ്പോൾ മേജർ ആക്സിസിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സണ്ണും പർട്ടിക്കുലർ പ്ലാനറ്റും തമ്മിലുള്ള കേസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ടോട്ടൽ എനർജിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യും. ടോട്ടൽ എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി മേജർ ആക്സിസ് വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ്. That depends on it. But c എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? That is g into mass of the planet, sun into mass of the planet. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടു ബോഡി പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി മേജർ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യാം? ടോട്ടൽ എനർജിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യും. എക്സെൻട്രിസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്താലും ഈ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി മേജർ ആക്സിസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല if the total energy remains the same. So that is a thing we have to discuss. Now r maximumത്തിന്റെ r minimumത്തിന്റെയും വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. So we can find the ratio of r maximum and r minimum. We know r maximum is equal by r minimum. R maximum is equal to r0 divided by 1 minus epsilon. R minimum is equal to r0 divided by 1 plus epsilon. So this is equal to 1 plus epsilon divided by 1 minus epsilon. R maximum by R minimum is equal to 1 plus epsilon divided by 1 minus epsilon. Elliptical motion le epsilon possible ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഏതെല്ലാം? epsilonന്റെ വാല്യൂ 0 less than epsilon less than 1. 0യ്ക്കും 1നും ഇടയിലാണ് epsilonന്റെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ when epsilon is equal to 0 നമുക്ക് അതിന്റെ ലിമിറ്റിംഗ് കേസുകൾ എടുക്കാം. when epsilon is equal to 0 ഇത് ഞാൻ വായിച്ചു കളയാം. നമുക്ക് ഇത് ഓർത്തിരിക്കാം. മേജർ ആക്സിസിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് that depends on the energy. എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ മേജർ ആക്സിസിന്റെ length constant ആയിരിക്കും. Okay, it is written here a is equal to c by minus c. When epsilon tending to 0, 1 plus 0 divided by 1 minus 0, that is r maximum by r minimum is equal to 1. That implies r maximum is equal to r minimum. ഒരു എലിപ്സിന്റെ കേസിൽ r maximum r minimum സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? So it is like this. സെന്ററിലാണ് ഫോക്കസ് വരിക. This is r maximum, this is r minimum. R max equal to r minimum. So that implies the motion. This is a circle. It's a circle. It's a circular path.
അപ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട് ടെൻഡിങ് ടു 0 ആവുന്ന കേസിൽ ഇത് നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റിന്റെ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, പ്ലാനറ്റിന്റെ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലർ പാത്തിലേക്ക് അടുത്തടുത്ത് വരും. അത് എക്സാക്ട് 0 ആവുമ്പോൾ ദ റിസൾട്ടിംഗ് പാത്ത് വിൽ ബി എക്സാക്ട്ലി സർക്കുലർ. ഇനി അബ്സല്യൂട്ട് ടെൻഡിങ് ടു 1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, 1 വരുന്നു. When absolute tends to 1, R maximum divided by R minimum is equal to, it is 1 plus epsilon divided by 1 minus epsilon. മുകളിൽ 2 വരും, 1 ലേക്ക് തന്നെ വരും. 1 plus 1, 2 divided by 0. So that is tending to infinity. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? R maximum will be far greater than R minimum. R maximum, when eccentricity approaches 1, R maximum will be much higher than the minimum, R minimum. അതിന്റെ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. എലിപ്സിന്റെ കേസിലെ say this is R maximum and this is, so this distance is R minimum. അബ്സല്യൂട്ടിന്റെ വാല്യൂ 1ലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച്, അടുത്തേക്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് R മാക്സിമത്തിന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും R മിനിമത്തിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യും. അതായത് ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അനദർ തിങ് നമ്മൾ കണ്ടത്, ടോട്ടൽ എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ മേജർ ആക്സിസിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ്. നമുക്കിവിടെ ഒരു കേസ് നോക്കാം. ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടോട്ടൽ എനർജി സെയിം ആണ്, പക്ഷെ എക്സെൻട്രിസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ടോട്ടൽ എനർജി സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി മേജർ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും, ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. ഇതാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ മേജർ ആക്സിസിന്റെ ലെങ്ത് എടുക്കുന്നു. Okay, it's difficult to draw here. മേജർ ആക്സിസിന്റെ ലെങ്ത്. അപ്പൊ ഇത് അബ്സല്യൂട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ ഈ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? It will be circular path. Total energy constant. അപ്പോൾ ഇതേ ടോട്ടൽ എനർജി ഉള്ള സിസ്റ്റം ആണ്, പക്ഷേ എക്സെൻട്രിസിറ്റിന്റെ വാല്യൂ കുറച്ചും കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. So the path will be somewhat like this. So ഇത് വേണമെങ്കിൽ absolute is equal to some 0.4 എന്നാണെങ്കിൽ 0.5 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് absolute വാല്യൂ വീണ്ടും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എനർജി സെയിം ആണെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി മേജർ ആക്സിസ് വിൽ ബി ദ സെയിം, പക്ഷേ അബ്സല്യൂട്ടിന്റെ വാല്യൂ സേ 0.9. ഈ കേസിൽ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെന്ററിലായിരുന്നു. അടുത്ത കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഫോക്കസ് കുറച്ചും കൂടി സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ഈ കേസിലാവുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പിന്നെയും സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. R മാക്സിമം, ഈ കേസിൽ R മാക്സിമം is equal to R minimum. ഈ കേസിൽ R minimum എന്ന് പറയുന്നത് much less than this one. ഇതിനെ നമുക്ക് R1 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. So this distance is R2 എന്ന് എടുക്കാം. R minimum R maximum എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ വലിപ്പം ചേർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ R2 will be less than R1. ഈ കേസിൽ R2 will be much less than R1. അപ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ടിന്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് R മിനിമത്തിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതായത് ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, പക്ഷേ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി മേജർ ആക്സിസ് വിൽ ബി കോൺസ്റ്റന്റ്. നമ്മളെ ക്ലപ്നറിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് 9.6 ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരേ ടോട്ടൽ എനർജി ആണെങ്കിൽ മേജർ ആക്സിസ് സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെയാണ്. സോ ഹൗ ഡ്രോൺ എ സർക്കിൾ ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ മേജർ ആക്സിസ്. ഫോക്കസ് വിചാരിക്കുക. ഇതിന്റെ എക്സെൻട്രിസിറ്റി അബ്സല്യൂട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.
അപ്സിലോണിന്റെ വാല്യൂ കുറച്ചുകൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ the path will be like this. ഇവിടെ അത്രയും ഇങ്ങോട്ട് മാറിയോ? ഓക്കെ, സേ അപ്സിലോൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന 0.5 എന്നാണ്. പക്ഷേ ലെങ്ത് ഈ റെഡ് ലൈനും ഈ ബ്ലൂ ലൈനും ഒരേ ലെങ്ത് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം കേട്ടോ. എക്സാക്ട് ലെങ്ത് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. നൗ എക്സെൻട്രിസിറ്റി കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും? ഈ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഓർബിറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും, ലെങ്ത് ഓഫ് ദി മേജർ ആക്സിസ് സെയിം ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഷേപ്പിന് പാത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. സോ ഇറ്റ് മേ ബി like this. Since epsilon is equal to some 0.9. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എനർജി സെയിം ആണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിന്റെയും മേജർ ആക്സിസിന്റെ ലെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും. പക്ഷേ ആർ മാക്സിമവും ആർ മിനിമവും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. എലിപ്റ്റിക്കൽ കൂടുതൽ ഇതിങ്ങനെ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആർ മിനിമത്തിന്റെ വാല്യൂ ചെറിയ വാല്യൂയിലേക്ക് വരും. സോ ഷേപ്പ് വിൽ ചേഞ്ച് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇവിടെയാണ് എക്സെൻട്രിസിറ്റിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത്. അപ്സിലോൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് സർക്കിൾ ആയിരിക്കും. അപ്സിലോണിന്റെ വാല്യൂ 1 അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ ആർ മാക്സിമവും ആർ മിനിമത്തിന്റെയും റേഷ്യോ മാക്സിമം ബൈ ആർ മിനിമത്തിന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആർ മിനിമത്തിന്റെ വാല്യൂ ചെറുതാവും, ആർ മാക്സിമത്തിന്റെ വാല്യൂ കൂടുതലായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. രണ്ടും ഇതാണ് ആ ചിത്രം. ഇത് നമ്മൾ ഒരേ പൊസിഷനിൽ വെച്ച് വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഇനി നമ്മൾ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ മറ്റു പ്ലാനറ്റുകളുടെ ഒക്കെ എക്സെൻട്രിസിറ്റി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെർക്കുറിയുടെ എക്സെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 0.2 ആണ്. മെർക്കുറിയുടെ അപ്സിലോൺ ഈസ് സം 0.2. പ്ലൂട്ടോയുടേത് അപ്സിലോൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം 0.257. ബാക്കി എല്ലാ പ്ലാനറ്റുകളുടെയും എക്സെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 0.0 കഴിഞ്ഞിട്ട് സം ഡിജിറ്റ്സ് ആണ്, ഫ്യൂ ഡിജിറ്റ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ടേബിൾ 9.1 നോക്കുക. എർത്തിന്റെ കേസിൽ 0.17 ആണ് എർത്തിന്റെ കേസിൽ. പിന്നെ മാർസിന്റെ കേസിൽ 0.093, ജൂപ്പിറ്ററിന്റെ കേസിൽ 0.048 എക്സെട്ര. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ കേസിലും വളരെ സീറോയിനോട് അടുത്ത വാല്യൂസ് ആണ് ബാക്കി എല്ലാ പ്ലാനറ്റുകളുടെയും എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ സീറോയിനോട് അടുത്ത വാല്യൂസ് ആണ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഉള്ളെങ്കിൽ ഈ മെർക്കുറിയും പ്ലൂട്ടോയും ഒഴിച്ച് ഉള്ള എല്ലാ പ്ലാനറ്റുകളും ഏകദേശം സർക്കുലർ പാത്തിൽ കൂടിയായിരിക്കും സൂര്യന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം സർക്കുലർ പാത്തിൽ കൂടിയാണ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ഈ സർക്കുലർ പാത്തിൽ കൂടി റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ടോളമിയുടെ ഒരു മാതൃക ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഭൂമിയാണ് കേന്ദ്രം, ഭൂമിയുടെ ചുറ്റും എല്ലാ പ്ലാനറ്റുകളും സർക്കുലർ പാത്തിൽ കൂടിയാണ് കറങ്ങുന്നത് എന്നുള്ള മോഡല് ഏകദേശം ശരിയായിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു കാരണം ഈ മെർക്കുറിയും പ്ലൂട്ടോയും ഒഴിച്ചുള്ള പ്ലാനറ്റുകളുടെ പാത്തുകളെല്ലാം ഏകദേശം സർക്കുലർ പാത്തിൽ കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ പോലും ടോളമിയുടെ മാതൃകയ്ക്ക് മാർസിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം ഈ സർക്കുലർ പാത്തിന്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും സർക്കിൾസ് ആയിട്ട് ഉള്ള മൂവ്മെന്റുകൾ എപ്പിസർക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐ ഫോർഗോട്ട് ഇറ്റ് എക്സാക്ട്ലി ദാറ്റ് വേർഡ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ പിന്നീടാണ് നമ്മൾ ഈ മെർക്കുറിയുടെയും പ്ലൂട്ടോയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ കോപ്പർനിക്കസിന് വളരെ ഈ ഒബ്സർവേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സണ്ണ് സെന്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാതൃക എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ടോളമീന്റെ മോഡലിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ഈ മറ്റുള്ള പ്ലാനറ്റുകളുടെ എല്ലാം പാത്തുകൾ ഏകദേശം സർക്കുലർ പാത്തിനോട് അടുത്ത് വന്നതുകൊണ്ട് ആണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഓർക്കുക, നമ്മുടെ മാർസിന്റെ മൂവ്മെന്റുകൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടോളമീന്റെ മാതൃകയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. കൂടുതലൊന്നുമില്ല. എല്ലാ പ്ലാനറ്റുകളുടെയും മൂവ്മെന്റ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ എലിപ്റ്റിക്കൽ പാത്തിൽ കൂടിയാണ്. ആ എലിപ്റ്റിക്കൽ പാത്തിൽ ടോട്ടൽ എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ മേജർ ആക്സിസിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും.
അപ്പോൾ എക്സെൻട്രിസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ മാറ്റം വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പാത്തിൽ എങ്ങനെയെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണുകയുണ്ടായി. സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ എല്ലാ പ്ലാനറ്റുകളുടെയും എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഏകദേശം 0-നോട് അടുത്താണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഏകദേശം സർക്കുലർ പാത്തിൽ കൂടിയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, എക്സെപ്റ്റ് മെർക്കുറി ആൻഡ് പ്ലൂട്ടോ. ഓക്കെ, ആ സെക്ഷൻസ് നിങ്ങൾ വായിക്കുക. ക്ലെപ്റ്ററിലെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വായിച്ചു നോക്കണം. അത് വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നല്ല ടെക്സ്റ്റാണ്. അപ്പം അത് വായിക്കാതെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പോകരുത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.